नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 7 तारिख गुरुवार आज प्रथम खबर बालेश्वर फकीर मोहन स्वयंशासित महाविद्यालय बीएड छात्री और पुरी जिला बलंगा नाबालिका घटना को राज्यवासी भूली पारि नथिबा बेले राज्य में पुणी एक दुखद घटना सामना को आसी। केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडाईर बड़पदा अंचल जड़े युवती निज देहरे किरासिन ढाली लगाई जीवन हारिଛନ୍ତି। केन्द्रापड़ा छात्री घटना तुरंत हस्तक्षेप कले डीजीपी केन्द्रापड़ा एससीपी को पुलिस डीजी निर्देश। अन्य बड़े छात्री बापा आनिले सांघातिक अभियोग कहले हारमेंट होई झियो करदेला। परवर्ती खबर ओडिया रे साइन बोर्ड न लेखिले जरिमाना। ओडिशार महानगर निगम पौरपालिका एवं विज्ञापित अंचल परिषद गुड़िकर अधीन रे समस्त दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रे ओडिया भाषा को गुरुत्व एही सब स्थान रे ओडिया रे साइन बोर्ड लेखिबा को बाध्यतामूलक करिसंती राज्य सरकार। एहाकू कार्यकारी करबा को एक स्वतंत्र निर्देशनामा जारी करछंती गृह और नगर उन्नयन विभागर प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी। ओडिशार सांस्कृतिक और भाषागत ऐतिह्यर प्रोत्साहन तथा जो माने अन्य कोनोसी भाषा बा लिपि बुझी नथांती सेमानक सुविधा ओडिया भाषार व्यवहार सुनिश्चित करने अत्यंत फलप्रद हेबो। एही उद्देश्य निर्देश जारी करा जायछि। ओडिशार महानगर निगम पौरपालिका एवं विज्ञापित अंचल परिषद गुड़िकर अधीन रे समस्त दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान निज निज प्रकाश फलक साइन बोर्ड ओडिया भाषा लिपि को प्राधान्य देबा पई निश्चित करिवे। महानगर निगम पौरपालिका एवं विज्ञापित अंचल परिषद माने ट्रेड लाइसेंस नवीकरण और निरीक्षण समय अनुपालन जांच 30 सेप्टेम्बर 2025 सुधा शेष करी उपरोक्त निर्देश परिपालन सुनिश्चित करिवे। अनुपालन करुनथिबा प्रतिष्ठान मानकु विज्ञप्ति जारी करा जिवो एवं सेमानकु साइन बोर्ड संशोधन पई 55 दिनर समय मिलिबो। एहा पालन न हेले संशोधन हेबा पर्यंत प्रतिदिन 500 टंका जरिमाना लागू हेबो। परवर्ती खबर सीबीएसई छात्र छात्री मानक पई 75 शतकड़ार उपस्थान बाध्यतामूलक। सीबीएसई दशम द्वादश श्रेणी छात्र छात्री पई 75 शतकड़ा उपस्थान बाध्यतामूलक। 2026 बोर्ड परीक्षा योग्यता हासिल करिबा पई उपस्थापन बाध्यतामूलक करिसंती सीबीएसई कर्तृपक्ष। अचानक जांच हेरफेर होइतिबा रेकर्ड पई शून्य सहनशीलता डमी परीक्षार्थी मानकु रोकिबा पई सीबीएसई पक्षरु कठोर आभिमुख्य निया जायछि। आफिलेटेड स्कूल गुड़िकर शैक्षिक श्रृंखला पई परामर्श दैछंती कर्तृपक्ष। परवर्ती खबर उत्तराधिकारी घोषणा कले डोनाल्ड ट्रम्प। सारा विश्व रे शुल्क युद्ध आरंभ करथिबा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तांको कार्यकालर 6 मास मध्यरे निजर उत्तराधिकारी को घोषणा करी हइचई सृष्टि करछंती। ट्रम्प पूर्वरु तांकर सबुठारु विश्वस्त सहयोगी एवं अमेरिकार उपराष्ट्रपति जेडी भाल्स को तांकर मेगा उत्तराधिकारी भावरे घोषणा कर सारिछंती। राष्ट्रपति ट्रम्प कहिसंती जे राष्ट्रपति भाल्स तांकर संभवतः मेगा उत्तराधिकारी। परवर्ती खबर शॉपिंग मॉल रे खोलिबो ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर। एणिकी शॉपिंग मॉल रे खोलाजिबो ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर। विश्व स्तनपान सप्ताह उपलक्षे सूचना दैछंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। विश्व स्तनपान सप्ताह उपलक्षे महिला और शिशु विकास विभाग पक्षरु दुईटी वेबसाइट लॉन्च होईछि। महिला कमिशनर बेस्ट फीडिंग सेंटर राज्यर प्रथम सेंटर भाव में खोलागला। सेही भली महिला समाज कल्याण बोर्ड रे समाजसेवी जोड़ी हेबा पई लोक कल्याण आप उन्मोचन करागला। सारा राज्य रे सर्वसाधारण स्थान गुड़िक सेंटर खोल जेपरिक बसस्टाण्ड रेल स्टेशन परिबा हाट बजार भली सर्वसाधारण स्थान रे सेंटर खोलिबो। परवर्ती खबर केंद्र खाउटी व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी को मुख्यमंत्री भेटिले। केंद्र खाउटी व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी को भेटिचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। नुआ दिल्ली रे भेटी राज्यर धान संग्रह वृद्धि पई प्रस्ताव देले। एफसीआई द्वारा मासिक चाउल उठाण वृद्धि करबा पई अनुरोध कले। बाजरा प्रोत्साहन और संरक्षण भित्तिभूमिर प्रसार अंतर्भुक्त उपरे कले आलोचना। एने सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करी सूचना दैछंती मुख्यमंत्री। राज्य रे बळका धान को दृष्टि रखी आगामी ऋतु पई चाउल संग्रह टार्गेट वृद्धि करबा पई अनुरोध करथिबा कहिसंती। साक्षात्कार को नै मुख्यमंत्री मोहन माझी कहिसंती समय अनुसार एफसीआई द्वारा मासिक धान उठाण वृद्धि करबा पई मध्य अनुरोध करा जायछि। एहा सह अमित शाह सह मध्य साक्षात करिसंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर 144 क्षेपणास्त्र सज्जित प्रोजेक्ट 18 500 किलोमीटर दूर शत्रु को देव कड़ा जवाब। भारतीय नौसेना को अधिक शक्तिशाली करने दिगरे एक बड़ पदक्षेप। भारत प्रोजेक्ट 18 नामक एक परवर्ती पीढ़ीर विध्वंस युद्ध जहाज निर्माण करने को योजना करछि। एही जहाज केवल वैषयिक भाव में उन्नत हेब नहीं बरं चीन एवं पाकिस्तान मिलित सामुद्रिक चैलेंजर मुकाबिला पई रणनैतिक भाव में बहुत गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाउछि। परवर्ती खबर चीन गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री मोदी। चीन गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्ट 31 रे चीन गस्त करबा नै सूचना रहिछि। एससीओ सम्मेलन रे जोग देबाको चीन जिबे मोदी। चीन सह जापान गस्त करिबे प्रधानमंत्री। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन रे अनुष्ठित हेबाको थिबा संघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन रे जोग देई पारंती। गलवान रे संघर्ष परे भारत एवं चीन मध्य दीर्घ दिन धरि लागि रहितबा उत्तेजना परे परिस्थिति वर्तमान धीरे धीरे स्वाभाविक हेबारे लागिछि। एपरि परिस्थिति रे प्रधानमंत्री मोदी चीन गस्त दुई देश मध्य संपर्क सुधारिबा प्रक्रियार एक बड़ पदक्षेप प्रमाणित होई पारे। परवर्ती खबर ओडिशा रे 60% पिलांक
ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60% ଏବଂ 5 ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର 9% ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ UIDAI ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଧାର ନମ୍ବର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଏବେ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସତର୍କ ସୂଚନା ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା BCS ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ସତର୍କ କରି ଏକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସିରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। BCS ଏହି ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରି ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଓ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କୁଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିବ ସେନାର ଶକ୍ତି। 76,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ। ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ 76,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ, ବରାକ ମିସାଇଲ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଦି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିନି ସେନାବାହିନୀ, ସ୍ଥଳ, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ସେନା ଟାର୍ଗେଟରେ ଆମେରିକା। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟାରିଫ ୱାର ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆମେରିକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। 1971 ମସିହାର ଏକ ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରି ଭାରତୀୟ ସେନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେରିକାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଏହି ଖବର କାଗଜ କ୍ଲିପ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କି ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 16 ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଲା ନୂଆ ଭୂତାଣୁ, ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ଆମେରିକା। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚିକେନଗୁନିଆ ଭାଇରସ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆମେରିକାର ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର CDC ଚୀନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଯାତ୍ରା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। CDC ଆମେରିକୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ CDC କହିଛି। ଚୀନ ଚିକେନଗୁନିଆ ମାମଲା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ 7,000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରକାଶୀ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ମୃତାହତଙ୍କୁ ନେଇ ନବୀନ ମୋଦିଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ଧରାଲି ଗାଁରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଓ ଧନହାନି ହୋଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏପରି ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମୃତକ ଓ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ସେହିପରି ଜଳ ପ୍ରଳୟକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଭିସା ନିୟମ। ଦିନକୁ ଦିନ କଠୋର ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବି କଠୋର ଭିସା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ଏବେ ଏକ ନୂତନ ପାଇଲଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଣିଛି। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିସାରେ ଆମେରିକା ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିସା ବଣ୍ଡ ଭାବରେ 15,000 ଅର୍ଥାତ୍ 13,16,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଜମା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ୱ ଓ ଗାଁ ମ୍ୟାପ କରିବେ ସରକାର। ରାଜସ୍ୱ ଓ ଗାଁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। 1635 ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଗୁଡିକର ମ୍ୟାପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ 1991ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାତ୍ର 1,000 ଗାଁକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଭାବରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 300 ଗାଁର ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ବାକି 700 ଗାଁର ମ୍ୟାପ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ମ୍ୟାପ ହୋଇନଥିବା ବାକି ଗାଁ ଏବଂ ନୂଆ ଗାଁ ମିଶାଇ 1635 ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଗୁଡିକର ମ୍ୟାପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାନହାନି ମାମଲାରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ବେଲ୍। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାନହାନି ମାମଲାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଚଇବାସା ସ୍ଥିତ MP MLA ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା 2018 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ କଥିତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ସହ ଜଡିତ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10:55 ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ନ୍ୟାୟିକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସୁପ୍ରିୟା ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ 3 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆଧୁନିକ କୋଠା ଦେଶର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହେବ। ଏଥିରେ ଗୃହ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର, MSME, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, DOPT ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାରେ 24ଟି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, 26ଟି ଛୋଟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଏବଂ 67ଟି ବୈଠକ କକ୍ଷ ଅଛି। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର କାଚ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 1000ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜର୍ମାନୀରେ ବିବାହ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପିନାକୀ ମହୁଆଙ୍କ ରିସେପସନ ପାର୍ଟି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ମହୁଆ ମୈତ୍ର ନିଜ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ରିସେପସନ ପାର୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଭୟଙ୍କ ରିସେପସନ ପାର୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଉଭୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରିସେପସନ ପାର୍ଟି। ମେ ମାସରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ରିସେପସନ ହୋଇଛି। ପରିବାର, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହ ବହୁ ରାଜନେତା ଓ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ରିସେପସନ ପାର୍ଟି ମନାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପାର୍ଟିରେ ଅନେକ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ, ବିଜେଡି ସୁଲତା ଦେଓ, ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦରେ ହେବନି SIR ବିତର୍କ। ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ସଂସଦ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ପାଇଁ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖାଯିବା ପରେ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିବାରୁ ସଂସଦରେ SIR ଉପରେ ବିତର୍କ କରାଯିବନି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି କରିଛି SIR ହଟାଯାଉ ଓ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହଟାଯାଇଥିବା ନାଁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚମକିଲେ ଗିଲ୍। ICC ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଗିଲ୍ ମନୋନୀତ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ଲଢେଇରେ ଗିଲ୍ କରିଥିଲେ କମାଲ। ପୁଣି ଚମକିଲେ ଗିଲ୍। ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୁମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛି। ଗିଲ୍ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାୟାନ ମୁଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଗିଲ୍ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗିଲ୍ ସିରିଜରେ 75.40 ହାରରେ 754 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 4ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିନେମାରେ ରାଜନୀତିର ନିଆଁ। ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ କଟକଣା ବିବାଦ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରିଲିଜ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ। ସିନେମାର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିବା ବିବେକ ସେଠାରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ ଝଡ଼। ମମତା ସରକାର ସିନେମାକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଳା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସିନେମାକୁ ବିରୋଧ କରି ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାପ ପଡୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଶୁଳ୍କ ବୋମା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ପୁଣି ଶୁଳ୍କ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା ଫଳରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ 50% ହୋଇଛି। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୁହାଯାଇଛି ରୁଷରୁ ଭାରତ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବାରୁ ଜବାବରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 21 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 27 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଆମ ବସରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଧିକାରୀ। ଆମ ବସ୍ ସେବାରେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କ୍ରୁଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କ୍ରୁଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଏନ୍ ତିରୁମାଲା ନାୟକ କ୍ରୁଡ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ତତଃ 2 ଥର ଆମ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରି ବିସ୍ତୃତ ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ବସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ଉପରେ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ ହେବ। ମତାମତକୁ ଆଧାର କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ସେବାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ମୋଦିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କେଭି। ମୋଦି କେଭିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି। ଏଥିସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଅବଦାନକୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ମିଳିତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା।